हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा आपणकर इंपोर्टेंट थिबा जियोग्राफी रो पृथ्वी और सौर जगतर जो लास्ट वीडियो रे मु कंप्लीट थ्योरी क्लास आपण मानक पई आनिथिली। सेतिरे मु कंप्लीट आपणकर सौर जगत विषय डिस्कशन करबा सहित आपणकर अक्षांश द्राघिमा आपणकर सम दिवारात्र दिवस एमिति बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सब डिस्कशन करिछि। जो माने मोर से थियोरी क्लास टी देखि नांती सेमानक पई कमेंट रे मु आपणकर से थियोरी क्लास टी पिन कर देबी। एंड आज पर्यंत 2 मास हला हमर जो कंटिन्यू ओटीटी एंड जूनियर टीचर रो क्लास चलीछि सबूर प्लेलिस्ट मु सेपरेट बनेछि। तो आपण मानकर जो भी सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट आवश्यक जो माने आज मो चैनल रे नुवा अछंती तो जदी आपण माने प्रैक्टिस करबा पई चाहुचंती सीडीपी ओडिया इंग्लिश मैथ साइंस ईवीएस एसएसटी ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सबूर प्लेलिस्ट मु बनेछि। जदि आपण माने प्रैक्टिस करबा को चाहुचंती तो मते कमेंट करिवे, मु आपण मानकु लिंक देबी, आपण माने इजीली सब को प्रैक्टिस करि परिबे। तो फ्रेंड्स, जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि नाहंती जदि विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करूचंती सेठी मते आपण मानकु बहुत 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 इंपोर्टेंट थिबा आपणकर थियोरी एंड एमसीक्यू रो सब वीडियो इजीली आपणक हाथ पाखरे मिलि जिवो। एंड फ्रेंड्स, जो माने चैनल नुआ अछंती से माने जदी सब्सक्राइब करी विज्ञानी मैम चैनल को जॉइन करी जाउचंती तो ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा से मानको बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा। चांद्रमास काहाको कहंती मु थियोरी क्लास रे भलो भाबे बुझैतिली। जो माने मो थियोरी क्लास करिचंती से मान तो इजीली कहि परिबे। आपणकर अमावास्या पर्यंत एंड पूर्णिमा पर्यंत जो गोटे मासर अवधि रही थाए ताकू आमे चांद्र मास बोली कहि थाउ। तो अमावास्या एंड पूर्णिमा संक्रांति उभय एव बी। तो अमावास्या और पूर्णिमा पर्यंत जो अवधिटी रहुची ताकू चांद्र मास कहंती। तो सेथिपाई आपनकर आंसर हबो उभय एव बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फ्रेंड्स। आज आमे 100 रु 110 पाखापाखी एमसीक्यू आमे डिस्कशन करिबा। तो ए जो 100 रु 110 पाखापाखी एमसीक्यू आमे पृथ्वी और सौर जगत उपरे करिबा। आपण जदी ए 100 रु 110 एमसीक्यू को भलो भाबे बुझुचंती आतो गुटे भी क्वेश्चन को आपण स्किप करू नाहंती ताले आपण एग्जाम रे आसुथबा ए पृथ्वी और सौर जगत रिलेटेड गोटे भी क्वेश्चन आपणकर भूल हबो नाही। आपणकर सबु डाउट ए गोटे वीडियो रे क्लियर हे जिवो। जो माने मोर थियोरी एंड एमसीक्यू देखि दउचंती सेमानंकु सबु क्वेश्चन रिलेटेड लागिवो एंड सबु क्वेश्चन रो आंसर से माने निश्चय देई परिबे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करिबा। गोटे चंद्रमास केते दिन अटे? 28.25 29.13 28.35 29.53। तो गोटे चंद्रमास होउची हमर 29.53। बेले बेले एथिरे व्यतिक्रम घटी 10 रु 12 घंटा समय एपट सेपट हेई थाए, बट गोटे चांद्रमास को आमे 29.5 दिन धरि थाउ। सूर्य आमठारु केते न्यूट किलोमीटर दूर रे अछि? 120 न्यूट किलोमीटर, 140 न्यूट किलोमीटर, 150 न्यूट किलोमीटर, 160 न्यूट किलोमीटर। तो सूर्य आमठारु 150 न्यूट किलोमीटर दूर रे अछि। आमठारु सूर्यर दूरता केते आलोक मिनिट अटे? 8 7 6 5। तो आमठारु सूर्यर दूरता 8 आलोक मिनिट अटे। तारा मानंकु भलो भाबरे देखिबा एवं अधिक गवेषणा करिबा पई कोन प्रतिष्ठा करा जायछि? दूरवीक्षण, मान मंदिर, अणुवीक्षण, स्वर्ण मंदिर। तो तारा मानंकु भलो भाबरे देखिबा एवं सेगुड़िकर अधिक गवेषणा करिबा पई मान मंदिर प्रतिष्ठा करा जायछि। केउंटी तारकापुंज नुहे? सबु बेले नुहे टाइप रो क्वेश्चन को आपण माने बेसी इंपोर्टेंस दे देखिबे। तो तारकापुंज नुहे। आमे सप्तर्षि मंडल, कालपुरुष और कैसियोपिया विषय रे डिस्कशन करिचे जो गुड़िक की गोटे गोटे तारका पुंज, बट ध्रुव ताराटी गोटे तारका पुंज नुहे। पृथ्वीर काल्पनिक अक्ष आकाश को जेउठी छेद करे सेठारे केउ तारका अछि? सप्तर्षि मंडल, कालपुरुष, ध्रुव तारा, कैसियोपिया।
तो आपणकर पृथ्वीर काल्पनिक अक्ष आकाश को जेउटी छेद करे सेठारे ध्रुव तारका अछि। आकाशरे केउ नक्षत्र मंडल प्रश्नवाचक चिन्ह परि देखा जाए। सप्तर्षि मंडल, कालपुरुष, ध्रुव तारा, कैसियोपिया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह परि उत्तर आकाश रे देखा जाए सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडलर तारका गुडी को जदि जॉइंट करि दिया जाउछि ताहले ताहा गोटे बड़ भालुर आकार निये जाहाकू ग्रेट बियर बोली मध्य कहा जाए। पाश्चात्य देश मानकरे सप्तर्षि मंडल केउ नामरे परिचित? कालपुरुष, ग्रेट बियर, कैसियोपिया, लियो मेजर। तो फ्रेंड्स आपणकर पाश्चात्य देश मानकरे सप्तर्षि मंडल एबे कहली सप्तर्षि मंडलर तारा गुडी को जदि डॉट गुडी को जॉइंट करि दिया जाए ताहा गोटे बड़ भालु भली देखा जाउथिबारु पाश्चात्य देश मानकरे सप्तर्षि मंडल को ग्रेट बियर बोली कहंती। केउ तारका पुंज को शिकारी तारा कहा जाए? कालपुरुष मंडल, ग्रेट बियर, कैसियोपिया, लियो मेजर। तो फ्रेंड्स कालपुरुष मंडल रे थिबा 7 रु 8टी तारा मध्यरु 3टी तारा तार मझिरे सरल रेखारे सीधा भाबरे थांती। सेई 3टी को जोड़ी देले आपणकर शिकारी तारा भली देखा जाउथिबारु शिकारी भली हंटर भली देखा जाउथिबारु ताकू शिकारी तारा बोली कहा जाए। कालपुरुष मंडल को शिकारी तारा बोली कहा जाए। देखले फ्रेंड्स जो माने मो थियोरी क्लास करिथिबे से माने मो पूर्वरु निश्चय आंसर देई पारुथिबे। जो माने मो पूर्वरु आंसर देई पारुथिबे से मानकर निश्चय कॉन्फिडेंस लेवल हाई होथुबो एंड एग्जाम पाई निजको से माने इजीली प्रिपेयर करि पारुथिबे। तो निम्नोक्त काहार परिक्रमण ओ आवर्तन काल समान? आवर्तन कौन, परिक्रमण कौन? ग्रह जेते बेले निजर अक्ष चारिपटे घुरे ताकू आवर्तन कहंती एंड सूर्यंक चारिपटे घुरिबाकू परिक्रमण कहंती। तो आमर ग्रह पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे घुरिबाकू 24 घंटा समय नहीं थाए बा गोटे दिन जहा फल रे दिन राति संगठित होइथाय ताकू आवर्तन कहा जाए। एंड पृथ्वी जेते बेले सूर्यंक कक्ष पथरे सूर्यंक चारिपटे घुरी आसी थाए ताकू 365 दिन 6 घंटा समय लागि थाए ताकू परिक्रमण बोली कहा जाए। परिक्रमण फल रे ऋतु परिवर्तन होइथाय। तो काहार परिक्रमण ओ आवर्तन काल समान? आपणकर चंद्रर परिक्रमण ओ आवर्तन काल समान। केते मसीहारे अपोलो 11 महाकाश यान चंद्र को यात्रा करिथिला? 1869, 1969, 1970, 1958। तो आपणकर 1969 मसीहारे अपोलो 11 महाकाश यान चंद्र को यात्रा करिथिला। भारतीय समय अनुसार केबे नील आर्मस्ट्रंग चंद्र पृष्ठ रे प्रथमे अवतरण करिथिले? तो ए क्वेश्चन रु ही आपण गोटे क्वेश्चन पाइले। चंद्र पृष्ठ रे प्रथमे किए अवतरण करिथिले? नील आर्मस्ट्रंग करिथिले। तो केबे अवतरण करिथिले? आपणकर जुलाई 21, 1969। 21/7 आर्मस्ट्रंग ताकर 2 जण सहयोगी सहित प्रथमे अवतरण करिथिले। किए प्रथमे चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिथिले? एबे कहली कि नहीं जे प्रथमे अवतरण किए करथिले? यूरी गागारिन, नील आर्मस्ट्रंग, माइकल कॉलिन्स, एडविन आल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रंग प्रथमे चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिथिले। सूर्य ठारू पृथ्वीर दूरता केते किलोमीटर? सूर्य ठारू पृथ्वीर दूरता आपणकर 150 न्यूट किलोमीटर। 1.5 into 10 to the power 8। एटा मध्य केते बेले आपणकर 150 न्यूट न लेखिकी बेले बेले क्वेश्चन आसी जिवो आपनको कंफ्यूज करबा पई 1.5 into 10 to the power 8। तो एटा को मध्य आपण मने रखिबे 150 न्यूट। सौर जगत बाहरे आमर निकटतम नक्षत्रटी किए? सूर्य, अल्फा सेंटाउरी, प्रोक्सिमा सेंटाउरी, ध्रुव तारा। तो फ्रेंड्स सौर जगत बाहरे आमर निकटतम नक्षत्रटी होची अल्फा सेंटाउरी। अल्फा सेंटाउरी पृथ्वी ठारू 4 into 10 to the power 13 दूरतारे रहिछि। पृथ्वी ठारू केते किलोमीटर दूरतारे अल्फा सेंटाउरी अवस्थित?
4 into 10 to the power 10, 4 into 10 to the power 11, 4 into 10 to the power 13, 4 into 10 to the power 8. ତ ପୃଥିବୀର ଆପଣଙ୍କର ସୌର ଜଗତର ବାହାରେ ଯୋଉ ନିକଟତମ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସେ 4 into 10 to the power 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ମପାଯାଏ? ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଦୂରତାକୁ କିଲୋମିଟରରେ ମାପିଥାନ୍ତି, ତ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ମପାଯାଏ? କିଲୋମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର, ମିଟର, ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ତ ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ତ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କେତେ କିଲୋମିଟର ସହ ସମାନ? 9.5 into 10 to the power 12, 9.5 into 10 to the power 10, 9.5 into 10 to the power 11, 9.5 into 10 to the power 9. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ହେଉଛି 9.5 into 10 to the power 12. ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପାଖରେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିନେବେ। ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ଏଇ କ୍ଲାସଟି କରିବା ପରେ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତ ରିଲେଟେଡ କୌଣସି ଡାଉଟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଲେ ବି ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେତେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରତାରେ ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି 4.29 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରତାରେ ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି ଅବସ୍ଥିତ। ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି? ମାନ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆମକୁ କେଉଁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବା ଉର୍ସା ମେଜର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବା ଉର୍ସା ମେଜର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଡିପର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି। ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ଓ ବିଗ୍ ଡିପର, ତେଣୁ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଯଦି କେବଳ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ, କୋଉଠି ଯଦି କେବଳ ବିଗ୍ ଡିପର ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। ଏଠି ଉଭୟ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ଏଣ୍ଡ ବିଗ୍ ଡିପର ଦେଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳଟି ଘୁରେ? କ୍ୟାସିଓପିଆ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ଲିଓ ମେଜର, କାଳପୁରୁଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳଟି ଘୁରେ। କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳଟି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ପରି? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ଲିଓ ମେଜର, ଲିଓ ଜେମିନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳଟି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଟି ଅଲଗା? କେଉଁଟି ଅଲଗା? କ୍ୟାସିଓପିଆ, କାଳପୁରୁଷ, ଲିଓ ମେଜର, ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହଉଛି ଆଲଫା ସେଣ୍ଟାଉରି। ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଳ୍ପ ରାତିରେ କେଉଁ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ୟାସିଓପିଆ, ଲିଓ ମେଜର, କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳ, ରୋହିଣୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାଳପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳଟି ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅଳ୍ପ ରାତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଣ୍ଟରର କେତୋଟି ତାରାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ? ହଣ୍ଟରର ଆପଣଙ୍କର 7ରୁ 8ଟି ତାରାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେଉଁ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର W କିମ୍ବା M ପରି ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେଉଁ ତାରକା ପୁଞ୍ଜଟି ଆପଣଙ୍କର W ବା M ପରି ଦେଖାଯାଏ? କ୍ୟାସିଓପିଆ। ସୌର ଜଗତର ଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 8, 9, 7, 10। ସୌର ଜଗତରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଥିଲେ, ବଟ୍ 2006 ଅଗଷ୍ଟ 24 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲୁଟୋକୁ ବାମନ ଗ୍ରହ କହି ସୌର ଜଗତରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୌର ଜଗତର ଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 8। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର,
ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ୍। ତ ବୁଧ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ଏଣ୍ଡ ନେପଚୁନ୍ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୂରତମ ଗ୍ରହ। କେବେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଗ୍ରହ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ଆପଣ କେବଳ MCQ ଦେଖିକି ସ୍କିପ୍ କରିଗଲେ ହବନି। ପ୍ରତିଟି କଥା ପ୍ରତିଟି ଲାଇନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା କୋଉ ଲାଇନ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ସେ କଥା କହିହବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଆପଣଙ୍କର 24/8/2006 ତାକୁ ବାମନ ଗ୍ରହ କହି ଗ୍ରହ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। 24/8/2006 ତାରିଖ ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ 1.392 into 10 to the power 6. 1.392 into 10 to the power 6. ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସର ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସଟି ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସର 108 ଗୁଣ, 110 ଗୁଣ, 109 ଗୁଣ, 117 ଗୁଣ, 109 ଗୁଣ। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ କେତେ? ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ 1:109। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଗ୍ରା ଓଜନ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 2 into 10 to the power 30। 2 into 10 to the power 30 ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ସୌର ଜଗତ କେଉଁ ଗାଲାକ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି? ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ସ୍ପାଇରାଲ ଗାଲାକ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବ୍ରିର ଏଣ୍ଡ ହାୱାଲ ଫୁଲ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୌର ଜଗତଟି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? 30 ଦିନ, 25 ଦିନ, 28 ଦିନ, 20 ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ 25 ଦିନ ଟାଇମ ନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ପି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟ କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲିଥିୟମ, ସିଲିକନ ଆଲୁମିନିୟମ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ, ହିଲିୟମ ନିଅନ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମୌଳିକ ଦ୍ୱୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଣ୍ଡ ହିଲିୟମ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହିଲିୟମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି 60 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସେଠି ରହିଛି, ବଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହିଲିୟମ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କେତେ? 2 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 2 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍, 2 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ, 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କେତେ? 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 6000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, 7000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 6000 କେଲଭିନ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶର ତାପମାତ୍ରା 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହଟି କିଏ? ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୁଧ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନସ୍ ନେପଚୁନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଧ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ। କେଉଁ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ହୁଏ? ପୃଥିବୀ ଶୁକ୍ର ୟୁରେନସ୍ ଉଭୟ ପି ଓ ସି। ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ହୋଇଥାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନସ୍। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୁରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ବି ଓ ସି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରିଥାନ୍ତି।
କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ୟୁରେନ୍ସ ଉଭୟ B ଓ C। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ ଦୁଇଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ B ଓ C। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୟ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହଉଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଟି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହୁଏ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ଶୁକ୍ର ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସର ବିପରୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନ୍ସରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତାର ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଥିଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ। ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଶୁକ୍ର, ତ ଶୁକ୍ରଟି ଯୋଉଠି ରହିଲା ଶୁକ୍ର, ତ ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ପରେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ଶୁକ୍ର ପରେ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ୟୁରେନ୍ସ, ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଶନି ରହିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ଆସିଲା, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ପରେ ଶନି, ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରେନ୍ସ, ତାପରେ ନେପଚୁନ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା 100 ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ? କେଉଁ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ? ବୁଧ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯଦି ବୁଧର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗଟା ସର୍ବାଧିକ ନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଧ ରହୁଛି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବୁଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସମାହିତ କରିଦିଅନ୍ତେ। ତ ବୁଧ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ। କେଉଁ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ? ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ୟୁରେନ୍ସ ଓ ବୁଧ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ, ପରିକ୍ରମଣ 58 ଦିନ, 58 ଦିନ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 58 ଦିନ ଏଣ୍ଡ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 59 ଦିନ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି। ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ। ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କିଏ? ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି। ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ କହୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ତ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କିଏ ହବ? ବୁଧ ପରେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ପରେ ପୃଥିବୀ, ତ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ପରେ ପୃଥିବୀ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରଙ୍ଗ କିପରି? ବହଳିଆ ଓ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ, ସବୁଜ, ଲାଲ, ନୀଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବହଳିଆ ଓ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରଙ୍ଗ। ଶୁକ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ରା କେତେ? କେତେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅଛି ଶୁକ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ? ଶୁକ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 96% କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅଛି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଦିନ ବେଳା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ? ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ
280, 340, 480, 640, 480। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ପଡୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? 85%। କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବା ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ନାମରେ ପରିଚିତ? କାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଭୋର ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା କହୁ, ତାହା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କହିକି ଚାହୁଁ, ତାହା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ? 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍, 2-3 ଘଣ୍ଟା, 3-4 ଘଣ୍ଟା, 30 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଜୈବମଣ୍ଡଳର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ କିଏ ସହାୟକ ହୋଇଛି? ପୃଥିବୀର ଜୈବମଣ୍ଡଳର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ଭୂଭାଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସହାୟକ। ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ବାହାରେ ପ୍ରଥମ ସୌର ଗ୍ରହଟି କିଏ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। କାହାକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କିଏ ଦେଖାଯାଏ? କହିଥିଲି ମୋ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ। ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ୟୁରେନସ୍। ମଙ୍ଗଳ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ। କେଉଁ ଗ୍ରହର ପୃଥିବୀ ସହ ଅଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପୃଥିବୀ ସହିତ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳର ଅକ୍ଷ ତାହାର କକ୍ଷ ତଳ ସହ ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିଛି? ମଙ୍ଗଳର ଅକ୍ଷ ତାହାର କକ୍ଷ ତଳ ସହ ପ୍ରାୟ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିଛି? 23.98 ଡିଗ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ। ପୃଥିବୀ ସହ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଦିନର ଅବଧି ପ୍ରାୟ ସମାନ? ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ପୃଥିବୀ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦିନର ଅବଧି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱୟର ନାମ କ'ଣ? ଉପଗ୍ରହ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ହେଉଛି ଡିମ୍ସ ଓ ଫବ୍ସ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱୟ କେତେ ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱୟ 1877 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବୃହସ୍ପତିର ଆୟତନ ପୃଥିବୀର ଆୟତନର କେତେ ଗୁଣ? ବୃହସ୍ପତିର ଆୟତନ ପୃଥିବୀର ଆୟତନର 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ, 1300 ଗୁଣ, 13,000 ଗୁଣ, 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ, 1300 ଗୁଣ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା 63। ସୌର ଜଗତରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ? ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ସର୍ବାଧିକ। ବୃହସ୍ପତିର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ ତେବେ କେତେ? ସର୍ବାଧିକ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଜଗତରେ ବୃହସ୍ପତିର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ। ତା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଘୁରେ। ତ କେତେ ସ୍ପିଡ, ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗେ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍, ବା ଆମେ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହୁ। ବଟ୍ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଲାଗେ 9 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍। ବୃହସ୍ପତିର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର କେତେ ଗୁଣ? 2.64। ଶନି ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ କିପରି? ନୀଳ, ସବୁଜ, ଈଷତ୍ ପୀତ, ଲାଲ। ଈଷତ୍ ପୀତ। ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କିଏ? ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚ୍ୟୁନ୍, ମଙ୍ଗଳ। ସୌରଜଗତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ଶନି ଗ୍ରହର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି? ଶନି ଗ୍ରହରେ 60ଟି ଉପଗ୍ରହ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି।
शनि ग्रहर बृहत्तम ग्रह सबु गुड़िक थियोरी क्लास रे मु कहिछि शनि ग्रहर बृहत्तम उपग्रह कौन कही टाइटान टाइटान होची शनि ग्रहर बृहत्तम उपग्रह यूरेन्स केते मसीहारे आविष्कृत होइथिला 1681 1781 1881 1981 1781 रे यूरेन्स आविष्कृत होइथिला केउटी एक बहिग्रह बुध शनि शुक्र पृथ्वी शनि हेउची एक बहिग्रह काहाकू सबुज ग्रह कहा जाए नेपच्यून पृथ्वी यूरेन्स बृहस्पति यूरेन्स होउची आपणकर सबुज ग्रह यूरेन्स केउ दुईटी गैस थिबारु यूरेन्स सबुज रंगर देखा जाए आमे यूरेन्स को जो सबुज ग्रह कहिबा काहेकि आमे ताकू सबुज ग्रह कहिबा जेहेतु यूरेन्स रे मिथेन एंड एमोनिया अधिक रहिछि तो सेथिपाई ताकू आमे सबुज ग्रह बोली कहि थाउ एंड ताहा सबुज रंगर देखा जाए केउ ग्रहटी ओलटी पड़िथिबा नोटु परी घुरे नेपच्यून यूरेन्स शुक्र पृथ्वी तो यूरेन्स गोटे ओलटी पड़िथिबा नोटु परी घुरे यूरेन्स रे केतोटी क्षीण बलय थिबार जणा पड़िछि 8 9 10 अनेक गुड़िए तो यूरेन्स रे क्षीण बलय 10टी थिबार जणा पड़िछि यूरेन्स ग्रह केउ वैज्ञानिकଙ୍କ द्वारा आविष्कृत होइछि यूरेन्स ग्रहटी विलियम हर्शेल आपणकर गॉटफ्रीड गाले कोपरनिकस न्यूटन तो यूरेन्स ग्रह को विलियम हर्शेल आविष्कृत करथिले नेपच्यून ग्रह केते मसीहारे आविष्कृत होइथिला नेपच्यून 1840 1848 1846 1889 तो फ्रेंड्स 1846 रे नेपच्यून ग्रह आविष्कृत होइथिला नेपच्यून ग्रह को किए आविष्कार करथिले कोपरनिकस केप्लर आपणकर गॉटफ्रीड गाले लाप्लास नेपच्यून ग्रह को आविष्कार करथिले गॉटफ्रीड गाले सौर जगतर दूरतम ग्रह किए सूर्य ठारू सबुठारू दूर रे अछि यूरेन्स नेपच्यून शनि बृहस्पति आपणकर बुध सबुठू निकटतम तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून तो नेपच्यून होची दूरतम ग्रह नेपच्यून रो 6टी बलय थिबार केते मसीहारू जणा पड़िछि 1989 1889 1789 1999 1999 रे आपणकर नेपच्यून रो 6टी बलय कथा थिबा कथा जणा पड़िथिला नेपच्यून रो वायुमंडल रे मिथेन गैस थिबारु एहार वर्ण किपरि देखा जाए सबुज नील हळदिया गोलापी नील देखा जाए केउ ग्रहटी एक हिमगोलक परि प्रतीयमान हुए लोक यूरेन्स शनि बृहस्पति नेपच्यून हिम माने कोन बरफ नेपच्यून ग्रहटी गोटे हिमगोलक परि देखा जाए काहेकि ना जेहेतु ये आपन सूर्य ठारू सबुठारू दूरत्व रे रहिछि किए नेपच्यून ग्रह रहिछि तो सेथि पई नेपच्यून टी होछि बहुत ठंडा सेठी माइनस रुहे सेठी तापमात्रा माइनस रहुछि माइनस 237 डिग्री सेल्सियस आपणकर नेपच्यून होछि नेपच्यून रो तापमात्रा माइनस 237 डिग्री सेल्सियस तो सेठी पई सेठारे अच्छा गोटे हिम गोलक परी आमको देखा जाए यार परिक्रमण काल हेउची 165 वर्ष तो नेपच्यून रो तापमात्रा माइनस 237 डिग्री सेल्सियस नेपच्यून रो पृष्ठ देशर तापमात्रा आसिला कि नाही क्वेश्चन माइनस 237 डिग्री सेल्सियस नेपच्यून रो परिक्रमण रो काल सर्वाधिक सबुठु अधिक नेपच्यून रो परिक्रमण काल एहा आमर केते वर्ष सह समान 170 वर्ष 160 वर्ष 165 वर्ष 195 वर्ष नेपच्यून रो परिक्रमण काल सर्वाधिक एहा आमर 165 वर्ष सहित समान पृथ्वी रो परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा हैला बेले बा गोटे वर्ष समय लागिला बेले नेपच्यून को 165 वर्ष समय लागि थाए केउटी को वामन ग्रह बा छाया ग्रह कहा जाए प्लूटो पृथ्वी नेपच्यून शनि
ପ୍ଲୁଟୋ କୁ ବାମନ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ 2006 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥ ମଝିରେ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ଶନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି କକ୍ଷପଥ ମଝିରେ ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଧୂମକେତୁର ମୁଣ୍ଡ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? 8, 10, 12, 16। ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାସଟି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଆସେ? ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ 76, 77, 78, 86। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁଟି 76 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଆସେ। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ଧୂମକେତୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? 1681, 1682, 1683, 1696। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା 1682ରେ। ନିକଟରେ କେତେ ମସିହାରେ ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? 1986ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେତେକ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେତେକ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଧୂମକେତୁ କହିବା ନା ଗ୍ରହାଣୁ କହିବା, ଉଲ୍କା କହିବା ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି? ତାକୁ ଆମେ ଉଲ୍କା ବୋଲି କହିଥାଉ। 2003 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଲ୍କା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ 2003 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହକୁ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା? ଭାରତ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚୀନ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 ପ୍ରଥମେ ରୁଷିଆ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା 1957ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଓଲଟି ଦେବେ। 1975ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ରୁଷିଆ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା 1957ରେ। ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କଣ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର 1, ଏଡୁସାଟ୍, କଳ୍ପନା 1, ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1। ଏବେ କହିଲି ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ତ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1, ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କଣ? ଏଡୁସାଟ୍, ଇନସାଟ୍, କଳ୍ପନା 1, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଏବେ କହିଲି କି ନାଇଁ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କୁ କେବେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଆପଣ ପୁରା ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କୁ 1957, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 1975। ଖାଲି 57 କୁ ଓଲଟିକି ମନେ ରଖିଦେବେ 75। ତ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କୁ କେବେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? 4/10/1957। 4/10/1957। ତ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ 1957 ମସିହା। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସହ ସମାନ? ସୁଦୂର ସନ୍ଧାନୀ, ଭୂସ୍ଥିର, ମ୍ୟାରି ସାଟେଲାଇଟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ସହ ସମାନ? ଭୂସ୍ଥିର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦିର ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ? ସୁଦୂର ସନ୍ଧାନୀ ଉପଗ୍ରହ। କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ? ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁସାଟ୍, ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର 1, ସ୍ପୁଟନିକ୍ 2। ଏଡୁସାଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ 110, ଏଠି 100 ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ 10ଟା ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ତ 110 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତ ବିଷୟର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତଥାପି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି OTET ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟିଚର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।